Telangana VCK unit. We are contesting in 7 constituencies: Warangal, Secunderabad, Hyderabad, Bhuvanagiri, Medak, Nagar Kurnool, Mahabub Nagar. In these 7 constituencies, we fielded our candidates respectively: Macha Devendra, Vice President, General Secretary, Working President of our state unit, contesting from Warangal constituency. In second, our spokesperson Telangana Shyam, contesting in Secunderabad. Dr. Satmaja is contesting in Hyderabad. Yerra Suryan from Bhuvanagiri, Yellaya Uralli from Medak, Dasari Bharati from Nagar Kurnool, K. Shankar Reddy from Mahabub Nagar. All these candidates are contesting on behalf of VCK Telangana unit. This is first step of our party in this state Telangana. All these candidates contesting in pot symbol. Gunda is our symbol. Who is that? Bharati, Dasari Bharati got TV symbol, TV remote. Out of 7, only 1 candidate got TV remote symbol. The rest of the 6 candidates have got pot symbol. In Andhra Pradesh also our party is contesting in 2 parliamentary constituencies and 9 assembly constituencies. Already in Tamil Nadu, we have 2 parliament members. In this election also, we have contested in the same 2 constituencies, Chidambaram and Viluppuram. I am from Chidambaram, General Secretary Ravi Kumar from Viluppuram. We are in the DMK headed alliance in Tamil Nadu. VCK is one of the part of India bloc, but we don't have any access with Congress party in Andhra Pradesh and Telangana. So we are going alone for political experiences. We have to consolidate Dalits and other Bahujan people in future in our Telangana state. For this purpose, we are fielding our candidates here. Anyhow, we are with India bloc. We are for the democracy. We are for the constitution, so that we are fighting against Sangh Parivar movements, including BJP and RSS. For the past 10 years, BJP government has done nothing to the poor people and marginalized sections. Their regime is
anti-constitutional, anti-democracy. So we have joined with India Bloc. VCK is one of the party among 28 parties in the India Bloc. From Tamil Nadu, we are extending our support, staunch support to the India Bloc. Our Prime Minister Narendra Modi is making controversial statement every day against the nation. He is provoking people of India in the name of religion. He is trying to split the people's unity in the name of religion. He is provoking Hindu community against minorities for their political gain. On behalf of VCK, we are condemning this kind of attitude of our Prime Minister Narendra Modi. He is making propaganda not only against Congress party, not only against Rahul Gandhi. He is totally against the Constitution, the ideology of Dr. B.R. Ambedkar. He is always working for Sangh Parivar, Manusmriti and caste system, not for democracy, not for constitutional values. So I appeal the people of Telangana on behalf of VCK, requesting the people of Telangana on behalf of VCK, vote against these Sangh Parivars. This is very important. We have to save our nation, we have to save our constitution, we have to save our democracy. That's what I request the people of Telangana not to vote for BJP and their alliances. This is our stand, political stand. Anyhow, we are, for our experiences, fielding our candidates in these 7 constituencies. It will not affect at any cost the India Bloc candidates. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అయినా బీజేపీ అయినా రెండు కలిసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు విధానాలు అనుసరిస్తున్నారు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజల్ని జాగృతం చేయడానికి మేము ఈ పోటీ చేస్తున్నాం. మా మేనిఫెస్టోలో ఉన్న అంశాలు, ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోకి ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి వ్యాపార వర్గం యొక్క చొరబాటు పెరిగింది. ఉత్తరాది గుజరాత్, ముఖ్యంగా గుజరాత్ పెట్టుబడిదారులు తెలంగాణలో ఉన్న వనరుల్ని దోచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆదాని అంబానీలకి కట్టుబెడుతున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి పల్లెలోకి గుజరాత్, రాజస్థాన్ వ్యాపార వర్గం వచ్చి ఇక్కడ ప్రజల్ని దోచుకుంటా ఉన్నారు. దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి మేము పోటీ చేస్తున్నాం. అట్లాగే కృష్ణా, గోదావరి నదుల మీద మాదే హక్కు అని చాటి చెప్పడానికి మేము పోటీ చేస్తున్నాం. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ని విభజించే సమయంలో ఒక చట్టం చేశారు. ఆ చట్టంలో కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు, అట్లాగే గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు అనే 2 బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ 2 బోర్డులని నిర్వహించే బాధ్యత కేంద్రానిదే అని ఆ చట్టంలో పేర్కొన్నారు. ఫలితంగా ఏమైందంటే తెలంగాణ ప్రజలకి కానీ ఆంధ్ర ప్రజలకి కానీ కృష్ణా, గోదావరి నదుల మీద హక్కు లేకుండా పోయింది. కాబట్టి ఆ చట్టానికి సవరణ చేసి తెలంగాణకే కృష్ణా, గోదావరి నదుల మీద హక్కు ఉండాలి, నిర్ణయించుకునే హక్కు కూడా ఉండాలనేది మా డిమాండ్. అట్లాగే తెలంగాణలో పెట్టే కంపెనీలు అన్నింటిలో తెలంగాణ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేదు, బయట వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి 90% ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, 10% ఉద్యోగాలు బయట రాష్ట్రాల వాళ్ళకి ఇవ్వాలనేది మా డిమాండ్. ఇంకా చాలా డిమాండ్లు మా మేనిఫెస్టోలో ఉన్నాయి. వాటిని ఒక్కసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాం.
రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడం, దక్షిణాది రాష్ట్రాల హక్కులు కాపాడుకోవడం, హైదరాబాదులో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఎందుకంటే మా లీడర్ తిరుమావళవన్ గారు పార్లమెంటులోనే సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేయటం జరిగింది. అట్లాగే రాష్ట్ర విభజన చట్టాన్ని సవరించి కృష్ణా గోదావరి వనరుల మీద తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రజల హక్కులను పునరుద్ధరించటం, తెలంగాణలోని భూమిని దక్షిణాదియేతరులు కొనకుండా చట్టం చేయడం. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భూములన్నీ వేరే ప్రాంతాల వాళ్ళు కొని తెలంగాణ ప్రజలు సెంటు భూమి కూడా కొనుక్కోలేని పరిస్థితి కల్పించారు. కాబట్టి తెలంగాణలోని భూములు దక్షిణాదియేతరులు నాన్ సదరన్ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా కొనకుండా ఒక చట్టం చేయాలనేది మా మేనిఫెస్టో. అట్లాగే తెలంగాణలో పెట్టిన కంపెనీలలో స్థానికులకు 70%, మిగతా దక్షిణాది వారికి 20%, మిగతా రాష్ట్రాల వారికి 10% ఉద్యోగాలు కేటాయించాలి. 7 తెలంగాణ సంస్కృతిని అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన చట్టాలు చేసి అమలుపరచడం. 8 బీసీ జనగణన చేసి జనాభా ప్రాతిపదికన చట్టసభల్లోకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం. స్థానిక సంస్థలలో బీసీ రిజర్వేషన్ని 50% పెంచడం. 9 ప్రతి ఎస్సీ కాలనీని గ్రామ పంచాయతీలుగా అభివృద్ధి చేయడం. 10 వారసత్వ ఆస్తి బదలాయింపు చట్టాన్ని సవరించి ఆర్థిక అసమానతలని తగ్గించటం. సక్సెషన్ యాక్ట్కి దానికి వీ హ్యావ్ టు అమెండ్మెంట్. లాస్ట్ది తెలంగాణలో ఈథనాల్ కంపెనీలని రద్దు చేయడం. మహబూబ్ నగర్లో, చిత్తనూరులో ఈథనాల్ కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పోరాడుతున్నారు. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ వాటిని రద్దు చేస్తామని హామీ ఇవ్వట్లేదు. నిర్మల్ జిల్లాలో ప్రజలు ఈథనాల్ కంపెనీలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు దీని మీద ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈథనాల్ కంపెనీలని నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు, పెట్టుబడిదారులు 2 పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ తెలంగాణ ప్రజలు నష్టపోతున్నారు. అందుకని ఇలాంటి చాలా మౌలికమైన అంశాల మీద తెలంగాణ ప్రజల్లో ఒక చర్చని తీసుకురావడానికి ఈ ఎన్నికల్లో మేము పోటీ చేయడం జరుగుతున్నది. తెలంగాణలో వీసీకే పార్టీని ప్రచారంలోకి తీసుకురావడం, మా వీసీకే నాయకుల్ని మంచి నాయకులుగా, ప్రజానాయకులుగా అభివృద్ధి చేయటం అనే లక్ష్యంతో ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాము. ఈ పోటీకి మాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ తోల్ తిరుమావళవన్ గారికి, మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి బాలసింగం గారికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా జైభీం తెలియజేస్తున్నాం. హైదరాబాదులో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసము మనం ఫైట్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కనుక దాన్ని ఉద్దేశించి ఈరోజు అంటే మనం ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా పోవాలి, ఎన్నికల్లో మనం ప్రజలతో ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మాట్లాడడం కోసం ఇక్కడ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఈ సమావేశంలో మొదటగా తెలంగాణ షా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మాట్లాడవచ్చు, సికింద్రాబాద్ అభ్యర్థి షా మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాను. వందనాలు. ఎంతో దూరం నుంచి వీసీకే పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు డాక్టర్ తోల్ తిరుమావళవన్ సార్ ప్రచారానికి వచ్చినందుకు ముందుగా వారికి, 2 రాష్ట్రాల ఇన్ఛార్జి బాలసింగం గారికి ముఖ్యంగా సామాజిక విప్లవాలను తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా నన్ను బలపరచడం కోసం ప్రచారానికి వచ్చినటువంటి నా వీసీకే రక్త బంధువులందరికీ మీకు కూడా పేరు పేరు నా సామాజిక ఉద్యమాభి వందనాలను చెప్పి తెలియజేస్తాను. ఈరోజు ప్రచారం చూశాక నాకు అనిపించింది, కిషన్ రెడ్డి 5 ఏళ్ల నుంచి ఈ పార్లమెంట్ పరిధిలో అందుబాటులో లేడు అని ప్రజలకు నిన్న మనం ఇటీవల కాలంలో ఈనాడు పేపర్లో వార్త చూసాం. సో వాళ్ళు గెలిచి ఏసీ రూముల్లో కూర్చునేటువంటి నాయకులు మీకు కావాలా? మీకు ప్రజాసేవ చేసేటువంటి నాయకులు కావాలా? ఈ సికింద్రాబాద్లో ఉన్నటువంటి 21 లక్షల మంది ఓటర్లను నేను ఈ వేదికగా అడుగుతా ఉన్నాను. అంచేత నా మీద ప్రేమతోని నన్ను గౌరవించి, నేను చిన్నవాళ్ళైనా వాళ్ళు ఎలక్ట్రల్ ఫండ్స్ కింద 6,600 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా సరే ఈరోజు తిరుమావళవన్ గారు నన్ను గౌరవించి నా మీద నేనైతే కిషన్ రెడ్డిని ఓడియగలుగుతాను, బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని ప్రజలకు చెప్పి ప్రజల్ని చైతన్యం చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేటువంటి పార్టీకి ఓటు అని అడుగు అని ఈరోజు నన్ను ఆశీర్వదించి పంపించాడు తిరుమావళవన్ గారు. అంచేత ఈ వేదికగా తెలంగాణ ప్రజల్ని సికింద్రాబాద్లో ఉన్నటువంటి 21 లక్షల మంది ప్రజల్ని దయచేసి నా కుండ గుర్తు పైన ఓటేసి నన్ను గెలిపించినట్టయితే మీ సమస్యలన్నీ పార్లమెంట్లో పరిష్కరిస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరి ఒకసారి జైభీం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 13వ తారీఖు
13వ తారీఖు కుండ గుర్తు పైన ఓటేసి అత్యధిక భారీ మెజారిటీతో మనం గెలిపించవలసిందిగా మరి తెలంగాణ ప్రజలందరినీ అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కోరుకుంటూ నా ప్రచారానికి సహకరించినటువంటి మీడియా మిత్రులకు అదేవిధంగా సోషల్ మీడియా మిత్రులకు వీసీకే సభ్యులకు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులకు ముఖ్యంగా ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చినటువంటి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా నా కోసం వాళ్ళు ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తులు వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున అదేవిధంగా డబ్బులు వాయించినటువంటి వాళ్ళకు అందరికీ పేరు పేరున సామాజిక ఉద్యమ బంధాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై భీమ్, జై వీసీకే, వర్ధిల్లాలి తోలు తిరుమల నాయకులు. మిత్రులారా, మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. మనం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 8 మందిని నామినేషన్ వేసినాం. దాంట్లో ఒక ఫామ్ రిజెక్ట్ అయింది. అది ఎందుకోసం అయింది అని అంటే మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో 73 మందిని రిజెక్ట్ చేసేది. దాంట్లో మన అభ్యర్థి మన రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు మంచింటి అంజనన్న గారిని కూడా చేయడం జరిగింది. ఆయన చాలా బాధలో, అంటే వాస్తవానికి ఏంటంటే ఈరోజు అనగనక ఫామ్ రిజెక్ట్ కాకుండా ఉంటే చాలా అద్భుతంగా అక్కడ కనీసం ఒక 20-30 వేల ఓట్లను సంపాదించేవాడు. అక్కడ అంటే ఆ పరిస్థితి ఉండేది కనుక అన్నను అన్న మీరేం బాధపడకండి, మీకు పార్టీ అండగా ఉంది. అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయింది చిన్న కారణంతో, అది పోయింది. అంటే అన్నదే కాదు 73 మందిని రిజెక్ట్ చేసేది. ఎందుకంటే అక్కడ కలెక్టరు మోడీతో కుమ్మక్కై కేవలం అంటే ఈటల రాజేందర్ను, అంటే అక్కడ మన అంజన లాంటి వాళ్ళు పోటీ చేస్తే ఎక్కువ మొత్తంలో ఓట్లు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఆ 73 మందిని రిజిస్టర్ పార్టీ వీసీకేతో పాటు 73 స్వతంత్ర అభ్యర్థులను అదేవిధంగా చిన్న టిక్ చేయని కారణంగా అట్లా అది జరిగింది. ఆయనకు బాధగా ఉంటుంది. కనుక మిత్రులారా, అంటే ఈ తెలంగాణలో వీసీకే పార్టీ ఎదుగుదలకు చాలా ఉపయోగపడే అన్నను కావాల్సుకొని బీజేపీ తొత్తులు అలా చేయడం జరిగిందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు నాగర్ కర్నూలు అభ్యర్థి దాసరి భారతి మాట్లాడవలసిందిగా తెలియజేస్తుంది. ముందుగా అందరికీ జైన్, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ తిరుమల సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ సేమ్. ఎందుకంటే నేను చాలా వెనుకబడిన వర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి అమ్మాయిని ఎంపీగా పోటీ చేయడం అనేది చాలా మంచి అభిప్రాయం ఇచ్చారు సార్ కూడా. నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది వీసీకే పార్టీ ద్వారా ఎంపీగా పోటీ చేయడం. ఎందుకంటే నాది ఎక్కడో తుంగభద్ర కృష్ణా నది ఉన్నటువంటి మారుమూల ప్రాంతంలో, అది కూడా ఒక స్టాఫ్ నర్స్గా ఉన్నటువంటి నేను ఎంపీగా పోటీ చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. అంటే మా నాగర్ కర్నూలులో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు చాలా హైలో ఉన్న పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకటి కాంగ్రెస్, బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్. అంటే నేను కూడా ప్రవీణ్ సార్ వాళ్ళ స్వేర స్టూడెంట్ని. మా సార్ పైన పోటీ చేయడం అనేది చాలా ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సార్ హిందూవరం సార్కి మరియు బీజేపీ పార్టీ వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ భారతి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అభ్యర్థి పద్మజ గారు మాట్లాడాల్సిందే కోరుతున్నాను. Vanakkam sir, and vanakkam to everyone. I would like to say one word in Kannada, so I said vanakkam. And Kalai vanakkam, very good morning to everyone. My name is Dr. J. Padmaja. I'm contesting from Hyderabad. Okay, and actually, I'm very thankful to you for given opportunity to contest from Hyderabad through our president, state president, Jilkara Srinivas Garu, and everyone has supported me and helped me a lot, everyone. And I'm very thankful, and my people, so many, they have attended this meeting, and I'm thankful to everyone, and those who have come from different places to attend this meeting, thank you so much. I'm very thankful to you all because you came here to attend the meeting, and now I would like to say you why I'm contesting. Let me say in Telugu because we are from Telangana. I would like to explain in Telugu. Enduku nenu contest chestunnanu.
అంటే యాక్చువల్గా నేను ఐ హావ్ డన్ మై PhD ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 2013 అవార్డీ. సో కానీ మనకి మీరు అన్నట్టుగా సార్ అన్నట్టుగా బీజేపీ ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో ఎంటర్ అయిపోయింది. బీజేపీ మనకి ఈ 10 years నుంచి 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసుకుంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది, మీ అందరికి తెలుసు. సో ఇక్కడ చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ MSc కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది, MA కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. సో ఒక టీ అమ్ముకునే వ్యక్తి ఫస్ట్ టైం అతన్ని మనము ఫస్ట్ టైం మన ఇండియన్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ టైం ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేశారు, సెకండ్ టైం కూడా చేశారు, ఇప్పుడు థర్డ్ టైం కూడా కావాలనే కోరికగా ఉంది. మరి ఇక్కడ ఈ 10 years నుంచి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోయింది, రైట్? మరి దీన్ని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి బీజేపీ అసలు పట్టించుకోవడం లేదు. ఇక్కడ ఉన్న కిషన్ రెడ్డి వేస్ట్, మనకి ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ క్యాండిడేట్స్ అందరూ వేస్ట్. ఓకే, ఎస్. సో అందుకని మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ క్యాండిడేట్ కాబట్టి, ఎంపీ క్యాండిడేట్ కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ మాధవి లత గారు మీ అందరికి తెలుసు, ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆవిడకి అర్థం కావట్లేదు. ఏ పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడడం, బాణం వేయడం ఏంటి, రైట్? బాణాలు వేయడం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది బాణాలు వేయడం కాదు, అవతల వ్యక్తి మీద బాణాలు వేయాల్సిన అవసరం మనకు లేదు. మీరు ఏమైనా మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి, మీరు మా ప్రజలకి ఏం చేయదలుచుకున్నారు చెప్పాలి. ఆవిడ ఏం చెప్పడం లేదు, జస్ట్ టైం పాస్ వచ్చేస్తుంది, ఏదో మైక్ ముందు ఆమె ఇష్టం వచ్చి మాట్లాడుతుంది. మనకు కావాల్సింది అది కాదు. ఇక్కడ మనకి తెలంగాణలో ఎడ్యుకేటెడ్ బాయ్స్, గర్ల్స్, ఫ్యామిలీస్ చాలా మంది ఉన్నారు, రైట్? అని ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే మనం పోయి మనకి అమ్ముకుందామా? కాదు కదా. మనకి ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వద్దు. అండ్ బీజేపీని మీరందరూ, ఇప్పుడు బీజేపీని మేం కాదు, మీ అందరు చిత్తుగా ఓడించాలి. మీ అందరు చిత్తుగా ఓడించాలి అంటే మీరు కుండ గుర్తుకే ఓటేసి మమ్మల్ని గెలిపించాలి. మేము 7 members ఉన్నాము, నేను హైదరాబాద్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నన్ను హైదరాబాద్లో మీరు ఓటర్స్ ఘనంగా మెజారిటీతో మీరు గెలిపించాలి. మీరు గెలిపిస్తేనే నాలాంటి చదువుకున్న యువతి పార్లమెంట్లో ఎంటర్ అయ్యి మీకు ఈవెన్ చదువుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉంది, చదువులేని పరిస్థితి ఇంకెంత ఘోరంగా ఉంది మాకు అర్థమైంది, మేము చూస్తున్నాం మా కళ్ళతో. సో ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ అనేది లేదు, దెర్ ఇస్ నో ఈక్వాలిటీ. జస్టిస్ అసలే జరగడం లేదు. ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో అవినీతి పెరిగిపోయింది. వీళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులు ఇట్లా ఎదచల్లడము, ఓటర్లు కొనుక్కోవడము, గెలవడం. ఆ సిస్టమ్ని మీరు మార్చాలి. ఒకరోజు మనము భోజనము, ఒకరోజు వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బుల వల్ల నష్టపోతుంది ఎవరు? మనమే నష్టపోతున్నాం, మన కుటుంబాలు నష్టపోతున్నారు. అందుకని మీ బిడ్డలకి రేపు భవిష్యత్తు ఉండాలంటే, మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలంటే మీరు సార్ అన్నట్టుగా మా కుండ గుర్తుకి మీరు ఓటు వేసి మమ్మల్ని గెలిపించాలని మేము మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు భువనగిరి నుంచి పార్లమెంట్కు పోటీ చేస్తున్న ప్రముఖ వాగ్గేయకారుడు, క్రీస్తుశేషులు ఎర్రవపాలి కుమారుడు ఎర్ర సూర్య. ముందుగా అందరికి జై భీమ్, ఒక్కసారి గట్టిగా జై భీమ్. ముందుగా తిరుమావలనన్ గారికి, అలాగే బాలకృష్ణ అన్నకి, మా దేవేంద్ర బాబాయ్ గారికి, అలాగే మా అంజన్న గారికి, ఇంకా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దిల్కా శ్రీనివాస్ గారికి ఉద్యమాభి జయభీములతో ఇక అందరూ మాట్లాడారు. నేను బీజేపీ మీద యుద్ధం చేయాలని ముందడిగేసిన, అలాగే మీరు క్లాప్స్ కొడతానంటే ఒకటే అంశంలో పూర్తి చేస్తుంది. వద్దే వద్దురా బీజేపీ, మత గొడవల సృష్టించే పార్టీ. వద్దే వద్దురా బీజేపీ, మత గొడవల సృష్టించే పార్టీ. అరే వద్దే వద్దురా బీజేపీ, మత గొడవల సృష్టించే పార్టీ. జై శ్రీరామ్ అనే నినాదమ్ముతో దళిత వారసుల సంపిన, దళిత వారసుల సంపిన, దళిత వారసుల సంపిన చరిత్రనే మీదిరా. చెరగతి యుగాలు మారిన చరిత్రనే మీదిరా, చెరగతి యుగాలు మారిన. వద్దే వద్దురా, చల్ వద్దే వద్దురా బీజేపీ, మత గొడవల సృష్టించే పార్టీ. వద్దే వద్దురా బీజేపీ, మత గొడవల సృష్టించే పార్టీ. అమ్మలు అక్కలు ఇది యాద పెట్టుకోవాలి తెలంగాణలో.
మణిపూరులో బట్టలుడదీసి ఆడబిడ్డలను ఊరికించిన మంటలే ఇంకా ఆరలే, ప్రభుత్వం స్పందించలే. మంటలే ఇంకా ఆరలే, ప్రభుత్వం స్పందించలే. మోడీ ఆడున్నవురో కేడీలకే జోడైతివిరా. అరే మోడీ ఆడున్నవురా కేడీలకే జోడైతివిరా. అరే వద్దే వద్దురా బీజేపీ మత గొడవల సృష్టించే పార్టీ. వద్దే వద్దురా బీజేపీ మత గొడవల సృష్టించే పార్టీ. అలాగే థ్యాంక్ యూ అవకాశం ఇచ్చిన మా తొలి తిరుమావళి గారికి, అలాగే మా బాలకృష్ణ, అలాగే మా జిల్కర శ్రీనివాస గారికి, మా చంద్రదేవేంద్ర గారికి, అలాగే ఉపాధ్యక్షుడు అంజన గారికి ఉద్యమాభిజయములతో బీసీకే పార్టీని గెలిపించి చట్టసభల్లోకి పార్లమెంట్ సభలోకి పంపించాలని కోరుతూ జై భీమ్. వాస్తవానికి మనతో పాటు అంటే ఈ 7 అభ్యర్థులతో పాటు ఇంకొక అభ్యర్థి కూడా ఉండాల్సి ఉంటే ఆయనే మన మంచిటి ఆంజనేయులు గారు. బీజేపీ ఎలక్షన్ కమిషను ఇద్దరు కలిసి చేసిన కుట్రలో మన అభ్యర్థి మంచిటి ఆంజన గారి నామినేషన్ను రిజెక్ట్ కావడం జరిగింది. అది ఎంతో బాధాకరమైన విషయం. వారు మన పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. వారిని ఒక నిమిషం మాట్లాడాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తారు. ఈరోజు మన తెలంగాణ బీసీకే పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నటువంటి మరి క్రమంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 7 మంది అభ్యర్థులు ఈరోజు నామినేషన్లో పోటీగా ఉండడం అన్నటువంటి విషయం అది అంత ఆషామాషి విషయం కాదన్నటువంటి విషయం ఏకంగా భారతదేశం ప్రజలంతా కూడా గుర్తించాలి. ముఖ్యంగా ఈ భారతదేశంలో ఒక యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్, అదేవిధంగా మరో దక్షిణ భారతదేశ మాన్యవర్ కాన్సీరాం తర్వాత మరో మాన్యవర్ కాన్సీరాం గారి నాయకత్వం, మరి తోల్ తిరుమావళవన్ గారి నాయకత్వంలో మేమంతా కూడా పనిచేయడం అన్నటువంటిది ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్గా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలారా, తెలంగాణ బీసీకే పార్టీ మరి ఉపాధ్యక్షులుగానే మంచిటి అంజనాన్ని నేను మీకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీకే పార్టీని గెలిపించండి, బీజేపీని ఖచ్చితంగా మతోన్మాద పార్టీని ఖచ్చితంగా ఓడించాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా మేము ప్రజలను కోరుతున్నాం. ఖచ్చితంగా వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఎక్కడ కూడా వదులుకోవద్దని, భారతదేశంలో ఈ బీజేపీ మతోన్మాద ఆగడాలు రోజు రోజుకి ఎక్కువవుతూ భారత రాజ్యాంగాన్ని 400 సీట్లు వస్తే మేము తొలగిస్తామన్నటువంటి విషయం చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయంగా మేము బీసీకే తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీగా ఖండిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దళితులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బహుజనులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ మేధావులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కవులు, కళాకారులు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏమిటంటే ఓటు అన్నటువంటి ఆయుధం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి ఖచ్చితంగా ఈ బీజేపీ మతోన్మాద పార్టీని ఈ భారతదేశం నుంచి తోలేంత వరకు బీసీకే పార్టీ తెలంగాణగా మేము నిద్రపోమని చెప్పి ఖచ్చితంగా మేము తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి సదావకాశాన్ని మరి తెలంగాణ యావత్ ప్రజలందరికీ కూడా మరి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి సామాన్యమైనటువంటి మాకు మరి ఎందుకు మరి అంతో ఇంత చదువుకున్నటువంటి మాకు ఏ పార్టీ మమ్మల్ని గుర్తించలేదు, ఎక్కడ కూడా మమ్మల్ని మరి మేము కవులుగా కళాకారులుగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా మాకు గుర్తింపు లేదు. కానీ బీసీకే పార్టీ అనేది మమ్మల్ని గుర్తించి గ్రామ కమిటీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ జిల్కర శ్రీనివాస గారి వరకు కూడా ఈరోజు ఉన్నతంగా తెలంగాణలో బీసీకే పార్టీ ఏ గుండెల్లో చూసినా అది లాల్ నీల్ పార్టీ స్టార్ గుర్తు, అది ఖచ్చితంగా గుండె గుర్తు అన్నటువంటిది తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తించారు. దానికి ఖచ్చితంగా అత్యధికమైనటువంటి మెజారిటీతో ముఖ్యంగా తెలంగాణ శ్యామ్ కానీ మరి పద్మజ మేడం గారు కానీ అదేవిధంగా మెదక్ మరి ఎల్లన్న గారు కానీ అదేవిధంగా మరి మరి మంచి చదువుకున్న మేధావి భారతి మేడం కానీ మిగతా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఖచ్చితంగా
అత్యధిక మెజారిటీ తెలంగాణ ప్రజలు ఈసీకే పార్టీకి గుర్తించి ఓటేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా కోరుకుంటూ మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి తోల్ తిరుమావళవన్ గారికి, డాక్టర్ జలకర్ సినన్న గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ జై భీమ్ లాల్ సలాం. మన పార్టీని చిన్న పార్టీ అని, కొత్త పార్టీ అని కొంతమంది అంటున్నారు. చిన్నదా పెద్దదా అని కాదు, బుల్లెట్ దిగిందా లేదనేది ముఖ్యం. ఆయన జీవితం అంతా అట్టడుగు వర్గాల కోసమే అంకితం చేశాడు. నేను చాలా కాలం నుంచి సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నాను సార్తో. ఆయన ఉదయం 4 గంటలకు 5 గంటలకు లేస్తే టిఫిన్ కూడా చేయకుండానే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆయన ప్రోగ్రాము. ఆయనతో పాటు మేము తిరిగిన రోజులు కూడా మేము అలసిపోయి చేతులు దండం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం సరే అని వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళని. 4-5 గంటలకు మొదలైతే రాత్రి 12-11 ఇంటికి కానీ రాదు. ఆయనకు ఫ్యామిలీ లేదు, ఆయన ఒక్కరే జీవితం. మన వర్గాల కోసమే ఆయన జీవితాన్ని త్యాగం చేశాడు. అంబేద్కర్ తర్వాత నా దృష్టిలో ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ తర్వాత కాన్షీరామ్ తర్వాత తిరుమోహన్ సార్. ఈ దేశానికి ఈ మూలవాసులకి రక్ష. పర్టికులర్గా మతోన్వాదం గురించి మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు. సార్ ఒంటికాల మీద వాళ్ళు వేస్తూ ఉంటారు. ఆయన అండే మనకు శ్రీరామ రక్ష. అందువల్ల మనం భీమ్ రక్ష. అందువల్ల మనము ఏదో చేస్తారు, ఏదో వస్తారు, మనం చేయకూడదా లేదు. మనం వాళ్ళంతా జనరల్గా ఏం చేస్తుంటారు, మీటింగ్కి పోతూ ఉంటారు, ఏదో కొహనా పార్టీల కోసం వెనకాల పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. కానీ మనకు ఇంకా ఐకమత్యం రాలేదనిపిస్తుంది నాకు. ఇంకా రావడానికి టైం పడుతుంది. ఒక్కొక్కరు జాగ్రత్తలు కావాలి. ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని మోసపోతే మనమే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. అందువల్ల ఒక్కొక్క అడుగే ముందుకెళ్తుంటుంది. సార్ కూడా పార్టీ పెట్టినప్పుడు తమిళనాడులో ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభం చేశారు. ఈరోజు లక్షల మంది జనాలు. నేను ప్రచారానికి వెళ్ళొచ్చాను అక్కడ చిదంబరంలో. ఉదయం లేచిన నుంచి రాత్రి వరకు ప్రచారం మీద ఉంటే కాళ్ళు బొబ్బలు ఎక్కిపోయి వాసిపోయినాయి. కనీసం నేను పోయినా కానీ 10 నిమిషాలు కూడా మాట్లాడుకోలేకుండా రిటర్న్ వచ్చినాను. నేను 5 రోజులు తిరిగాను. నాకు మోషన్స్ వామిటింగ్స్ అయిపోయినాయి. ఆయన మాత్రం తిరుగుతూనే ఉంటారు. ఆయన ఏంటంటే నిత్యం ప్రజలతోనే ఉంటారు. కుటుంబం లేకుండా ఆయన జీవితాన్ని త్యాగం చేశాడు. కాన్సీరామ్ తర్వాత ఆయనే మన జాతిలో ఉండే ఒక ఏకైక లీడర్. కానీ మన దురదృష్టం ఏంటంటే, మన జాతుల్లో ఉన్న దురదృష్టం ఏంటంటే, మన నాయకులు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పైకి వస్తున్నాడంటే వాడిని ఎట్లా కిందికి దించాలా అని చూస్తుంటారు. మనకు అదే దరిద్రమైన అవలక్షణాల్లో మొదటిదే. అందువల్ల ఏంటంటే ఇటువంటి లీడర్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇండియాలోనే ఇప్పుడు అందరూ వేరే లీడర్లు కూడా దళిత లీడర్లు ఉంటారు, రామదాస్ అత్తవాళ్ళు ఉంటారు, చాలా లీడర్లు ఉంటారు. అందరూ పోయి మొదలు పక్కన పార్టీలో చేరిన వాళ్ళే. ఈయన ఒక్కరే మోడీ గారిని, ఆర్ఎస్ఎస్ను, సనాతన ధర్మాన్ని ఎదురిస్తూ ధీరుడుగా నిలబడ్డాడు. ఈ తెలంగాణలో పోటీ చేసే అందరికీ నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు. మీరందరూ కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళండి. ఓట్లు ఎన్ని వచ్చాయా, గెలిచామా లేదని కాదు, మన ఉనికిని చాటే దానికోసం. అంబేద్కర్ అదే అన్నాడు, ఏది పులిల తలదించే మేకల మాదిరి ఉంటుంది, తల ఎదిరించే పులుల మాదిరి ఉంటారు మనం అందరూ. అందులో పులుల మాదిరి కట్టించండి. అందుకోసం ఈసీకే పార్టీలో కూడా విముక్తి చిరుతల కక్షి అంటే ఏం తెలుసా? విడుదలై చిరుతాగల కక్షి. పులి భూమిలోంచి బయటకు వచ్చింది గర్జించడానికి అనేది. అందువల్ల మనం ఇప్పుడు కూడా మేకల మాదిరి ఉండండి, గర్జించండి. వచ్చినా కానీ చచ్చేంత వరకు పోరాటమే. ఈయన తర్వాత ఇంకొకరు వస్తారు, ఇంకొకరు తర్వాత ఇంకొకరు వస్తారు. అట్లా అనుకుంటే అంబేద్కర్ పుట్టేవాడు కాదు, ఈ రాజ్యాంగం రాసేవాడు కాదు, మనకు గాంధీ మహాత్ముడు పుట్టేవాడు కాదు, స్వతంత్రం వచ్చేది కాదు. ఏదో ఒకటి అడుగు పడాల్సిందే. ఈ రోజు 1000 ఓట్లు రాని లేని, 2000 ఓట్లు రాని, 3000 ఉన్నది, అది ఒక అడుగు మన జాతి కోసమే మైండ్లో పెట్టుకొని పనిచేయి. జై భీమ్. హైదరాబాద్ పనిచేశారు, ఇండియన్ బ్యాంక్. హైదరాబాద్లో పనిచేశాను. 90sలో హిమాయత్ నగర్లో పనిచేశాను. కొంచెం చదువుతాను. మన తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జలకర్ శ్రీనివాస్, మధ్య దేవేంద్ర, ఆంజనేయ, రమణాకారి 7 కాన్స్టిట్యున్సీస్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు అందరికీ జైబీ. మన సీనన్న చెప్పారు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్, పార్టీ చిన్నదా పెద్దదా అనేది అది చూడకూడదు, బుల్లెట్ పోయి పడిందా లేదా అని చూడాలని.
బుల్లెట్ చిన్నదే, అదే పవర్ఫుల్. అదే మాదిరిగా పొలిటికల్ పార్టీలో పెద్ద పార్టీ చిన్న పార్టీస్లో ఉంటుంది, కానీ ఏ పార్టీకి ఐడియాలజీ ఉందని చూడాలి, ఏ పార్టీకి ఐడియాలజీ క్లారిటీ ఉందని చూడాలి, ఏ పార్టీ ఆ ఐడియాలజీ వల్ల ప్రజలకు మంచి చేసేదానికి చేస్తున్నారని చూడాలి. బీజేపీకి కూడా ఐడియాలజీ ఉంది, కానీ ఆ వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఏమి, బీసీకే ఐడియాలజీ ఏమి? బీసీకే ఐడియాలజీ ప్రజల కోసం, హ్యూమానిటీ కోసం, ప్రజల్ని రక్షించాలని కోసం బీసీకే ఐడియాలజీ. ఆ ఐడియాలజీ క్లారిటీ ఉన్న ఒక లీడర్, ఇప్పుడు రమణ చెప్పారు కదా, ఇండియాలోనే అంబేద్కర్కి తర్వాత కాంశీరామ్కి తర్వాత ఒక ఐడియాలజికల్ క్లారిటీ ఉన్న ఒక లీడర్ ఉన్నారంటే ఇక్కడ మాత్రం కాదు, బయట మాత్రం కాదు, స్ట్రీట్లో రోడ్లో మాత్రం కాదు, పార్లమెంట్లో మోడీకి ముందు నిలిచి మోడీని వ్యతిరేకం చేసి గట్స్ తో మాట్లాడే ఒకే లీడర్ ఉన్నాడంటే పార్లమెంట్లో మన లీడర్. ఆ లీడర్ ఇప్పుడు ఇండియాలో 28 పార్టీస్ ఉంది. ఈ 28 పార్టీస్ లో ఒక పార్టీగా ఒక లీడర్ గా బీసీకే ఉంది, మన లీడర్ డాక్టర్ తిరుమావళవన్ గారు ఉన్నారు. కానీ ఇండియా బ్లాక్ వచ్చే ఎట్లా వచ్చిందంటే అందరికి తెలియదు, ఏదో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి రెడీ చేశారు, ఫామ్ చేశారు, లెఫ్ట్ పార్టీస్ చేశారు అని అనుకుంటారు. కానీ దీనికోసం ఒక బేసిక్ ఫౌండేషన్ గా ఉండే ఒక లీడర్ ఉన్నారంటే మన లీడర్ డాక్టర్ తిరుమావళవన్ గారి. ఇండియా బ్లాక్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఎమర్జ్ అయిందంటే 11 years నుంచి దీనికోసం పోరాడుతూ ఉంటారు. రాహుల్ గాంధీని స్టేట్ గా వాళ్ళు మీట్ చేశారు, లెఫ్ట్ పార్టీస్ లీడర్స్ ని పోయి వాలంటరీగా పోయి మీట్ చేశారు. అట్లా ఎవాల్వ్ అయ్యిందే ఇండియా బ్లాక్. ఆ ఇండియా బ్లాక్ ఎమర్జ్ అయ్యేదానికి చాలా ప్రయత్నం చేసిన లీడరే మన లీడర్ డాక్టర్ తిరుమావళవన్ గారు. ఇప్పుడు బీసీకే పార్టీ తమిళనాడులో 2 MP కంటెస్ట్ చేసింది. లాస్ట్ టైం 2 MP ఉన్నాము, ఇప్పుడు 2 MP కంటెస్ట్ చేసి ఉన్నాము. ఈసారి మనం స్టేట్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీగా మనం రాబోతున్నాం, స్టేట్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీగా రాబోతున్నాం. నెక్స్ట్ మనం నేషనల్ రికగ్నైజ్డ్ గా రావాలంటే తెలంగాణలో ఒక MP అయినా మనం గెలవాలి, నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఆంధ్రాలో ఒక MP అయినా గెలవాలి, కేరళలో ఒక MP అయినా గెలవాలి. అట్లా 4 రాష్ట్రంలో మనము ఒక్కొక్క MP గెలిస్తే ఈ పార్టీ బీసీకే పార్టీ నేషనల్ పార్టీగా నెక్స్ట్ 2029 ఎమర్జ్ అవుతుంది. దానికి ఒక బేస్ వేసేదానికైనా ఒక టైమే ఇది. తెలంగాణలో మీరు 7 మంది మీరు కంటెస్ట్ చేసేది, మీరు కంటెస్ట్ చేసే 7 మందికి నేను విష్ చేస్తున్నాను. మీరు ప్రజల్ని కావాలి, రోడ్లో పోయి వచ్చేదంతా ఓటుగా మారదు. డైరెక్ట్గా పర్సన్స్ని మనము వాళ్ళ మనసులో మనకు స్థానం ఇవ్వాలి, అప్పుడే వాళ్ళ ఓటు మనకు వస్తుంది. వాళ్ళని మనం టచ్ చేయాలి, పర్సనల్గా మనం టచ్ చేస్తే వాళ్ళు మనకు ఓటు వేస్తారు. దిస్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్. అవర్ లీడర్ ఆల్సో యూస్ టు టెల్ దిస్. మనము పీపుల్ దగ్గర వాళ్ళని మనము కలిసి వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడాలి, వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడితే మనకు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి మనం టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉండే మోడర్న్ టెక్నాలజీని, సోషల్ మీడియాని, ఇది అర్బన్ గా ఉంది, హైదరాబాద్ సెకండ్రాబాద్ అర్బన్. సో మీరు ఎంత ఈ సోషల్ మీడియాని టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటారో అంత పీపుల్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యేదానికి వీలవుతుంది. దానివల్ల దేశం ప్రమాదంలో ఉంది. మోడీ బీజేపీ RSSని ఓడించాలంటే మనం వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తెలంగాణలో మనం కంటెస్ట్ చేసింది ఎందుకంటే బీజేపీ, RSS, మోడీ, అమిత్ షా వీళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఓటు వేయకూడదు అని చెప్పాలి. దానికోసమే మనం ఇప్పుడు కంటెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఒక పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు దొరుకుతుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన మన తిలకర శ్రీనివాస్, మన డాక్టర్ తిరుమావళవన్ గారికి నమస్కారం జైపించేసి మీరు అందరూ గెలవాలని చెప్పి జైపించేస్తున్నాను. జై భీమ్. తెలంగాణ
Telangana strong. You went outside. హైదరాబాద్ డాక్టర్ పద్మజ, Okay. భువనగిరి ఎర్ర సూర్యం, మెదక్ ఎల్లయ్య ఊరెల్లి. Wish you all the best. Our State President, Dr. Lukara Srinivas, Working President, beloved brother Nachadevendra, and all other frontline leaders. Our Headquarters Secretary A. Balasingam from Tamil Nadu, and our supporter, well-wisher, Ramana, Venkat Ramana. Good afternoon to you all. We are going to face Parliament elections forthcoming 13th May. Today, May 2nd, only 10 days more. This is first step of our party in Telangana to consolidate Dalits, tribals and other Bahujan communities. You all know very well that we are with India Black Alliance. Out of 28, VCK also one among the India Bloc parties. In Tamil Nadu, we are one of the political party in the India Bloc Alliance. We got 2 seats, parliamentary constituencies. But here, we don't have access with the Congress party. And there is no need to join along with India Bloc parties in Telangana, so that we have planned to contest some other constituencies. Except these all 7 constituencies, we can extend our support to India Bloc. We can declare this, and we can call upon our people to support the candidates belongs to India Bloc, except all these 7 constituencies. We are emerging party in Telangana. We have to learn the electoral process. This is very important to VCK. In the initial stage and earlier stage. So that I agreed to contest in Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, and also in Maharashtra. There is one candidate is contesting Latur constituency in Maharashtra. One candidate is contesting from Kerala. 3 from Karnataka, but Congress leaders, particularly Deputy CM and CM,
asked us to extend our support to the candidates of Congress in Karnataka, so that at the last moment we declared in the press meet that we are extending our support to the Congress candidates, because there is a crucial fight between Congress and BJP in Karnataka. There may be a chance to lose the victory of Congress candidates with the differences of votes, thousands, 1,000, 2,000 like that. So Congress leaders asked me over phone to withdraw, but legally we cannot withdraw the petition. So at the last moment, before 2-3 days, I went to Bangalore and I convinced all the 3 candidates and declared that we are supporting Congress candidates in Karnataka.